India rank 587, Rajnikanth sir, who has been with us to interact with you. If you talk about the success story of Rajnikanth sir, he has been truly an inspiring personality. Why? Because he has seen almost 6 years. He has an ample amount of experience in this UPSC preparation, despite of all odds. Like being a first generation kid, where who graduated from his family, by struggling, by overcoming all the obstacles, he could be able to crack this examination, who will be inspiring a lot of young aspirants like you. So, and I also says that this examination requires a lot of perseverance, a lot of consistency, a lot of hard work, everything, where you have to control your body, mind, everything. So you have to completely imbibe in this process of UPSC preparation. So all this is a classic example of what has been showcased by Rajnikanth sir. So I would like to invite Rajnikanth sir to this edition of Rise of Rankers, who has been associated with our KPIS institution, and I want him to come forward and interact with you, share his personal experiences, his journey which has led him as a role model today. I invite all of you to applaud Rajnikanth sir and accept him and call upon him onto the dais. Hello everyone. English okay na? Telugu okay na? Which language is comfortable? Telugu and English, huh? Hindi? Okay, alright. I'll try to mix all the languages. You all look very young, energetic. Seriously, very happy to see all all of you here. I feel very young now when I see, though I'm not old, yet I feel very young when I see you people now. Thank you so much, KP's, Institute, KP Sir's Institute, for inviting me for this session. It feels honored. It feels great, to stand here to speak with, all of you. Before, starting the session, let me introduce myself. I'm Ramaredipeta Rajnikanth. I secured 587 rank this year. I come from Kamareddy district, Telangana. How many of you know Kamareddy? Anybody from Kamareddy district here? Oh, nice. One face here. Nice, yeah. It is earlier part of Nizamabad district, right? So, and I graduated from University of Delhi in history honors. And then I went on to do MA history. I finished it in 2018 and I started my preparation in 2018. Since then, I have given 6 attempts and I cracked it in my last attempt. This was my last attempt. And I am expecting IPS or IRS. I think this is one of the best platforms to express yourself, to explore your potential. I think civil services, this is the best exam in this world, I can say. Irrespective of my failures in my previous attempts, I would always indebted to this journey. The reason is that this preparation makes you a different person, definitely. Irrespective of time, how much you spent in this journey, but definitely you're going to be a different person and a better person comparative to other people in this, in this society. You learn a lot in this journey. Of course, you learn so many subjects. You will not find this much diversity in any other exam, right? How many of you are aware of the syllabus? Are you aware of the civil services syllabus? So, before that, may I know, what are you doing now? Like, are you done with your graduation? You're doing intermediate. All of you. You're done? You're doing now. All right. Anyway, you may start in your first year of your graduation, then slowly you'll come to know the syllabus. This is a very diverse exam. We'll have different subjects like science and technology, history, polity, geography, environment, like whatnot. And that gives you, very good opportunity to learn a lot, to become to learn, to gain a lot of knowledge, which you cannot find in other, other exams, right? And I appreciate you for coming here, because
At this age, you want to aspire for civil services, that is a big achievement. You should thank yourself for that great achievement, seriously. You need guts to come to this place. This is going to be, this is not an easy, job. It's going to be tough. Literally, I'm saying it's going to be tough, irrespective of how, when you clear, how you clear, it's going to be tough. Those who have cleared this examination, ఎవరైతే క్లియర్ చేశారు ఎగ్జామినేషన్, దే ఆర్ ద టఫెస్ట్ పీపుల్, ఐ కెన్ సే. They have, passed all the odds. They have come through, through so many struggles. And because of that reason only, you will be a better person. You will be a strong and tough person, right? So let us make it interactive session. I think that would be better. Instead of, I speak so much, it will be boring. నేను చాలా మాట్లాడితే మీకు బోర్ అయిపోతుంది. బికాస్ నేను అలా చాలా కూర్చునేవాడిని కాబట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour మాట్లాడుతుంటే బోర్ వచ్చేస్తుంటుంది. If you have any doubts, if you have, you want to know more about the examination, my journey and all, you can ask me and I'll try to answer them, right? And feel free. I know it is difficult to ask questions when you sit there, right? I know it is easy to speak from here but not from there. అక్కడ నుంచి మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ అట్ దిస్ ఏజ్. Okay, any particular question, any, sir, if you want me to answer this? Because I know it would be boring if I keep speaking about my journey. I know they may not really get interested in that. Okay, see, one thing is that my journey began, I said, 2018. Initially what happened is that నేను చాలా యాటిట్యూడ్తో ఉండేవాడిని స్టార్టింగ్లో. ఈగోకి ఉండి నేను ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళేవాడిని కాదు, చాలా తక్కువ. అప్పుడు స్టార్టింగ్లో నేను సొంతగా చేద్దాం అనుకున్నాను, గైడెన్స్ లేకుండా. అది పెద్ద తప్పు చేశాను నేను. మనం జనరలీ మనం స్కూల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనకు టీచర్స్ గైడెన్స్ కావాలి. ఎలాంటి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే ఎంత మంచి గైడెన్స్ కావాలో నేను అప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ వెరీ గుడ్ గైడెన్స్. మెంటర్షిప్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్, ఎప్పుడు యాటిట్యూడ్ కానీ ఈగో ఉండకూడదు. దానివల్ల నేను ఫస్ట్ 3 attempts ఫెయిల్ అయ్యా. That is the first reason for my failure, I should say. I never listened to teachers or my seniors, anybody. నేను ఏమనుకున్నానంటే, I was a topper, స్కూల్లో టాపర్, కాలేజ్లో టాపర్, అన్నీ చేశాం కదా, why can't we do it ourselves? మేబీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి, 1 or 2. డోంట్ గో బై దాట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఎవరో ఒక్కళ్ళు 100లో వితౌట్ కోచింగ్, వితౌట్ ఏదో మేము వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఏదో చేస్తే, డోంట్ గో బై దాట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మెంటర్స్. మన టీచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ టీచర్స్, mentors, then my seniors, my friends also, then I started improving my scores. Then I started clearing prelims, then mains, and finally I got into the list in my final attempt. నేను ఒకవేళ స్టార్టింగ్లోనే మంచి గైడెన్స్, ఆ ఈగో యాటిట్యూడ్ లేకుండా ఉంటే, ఐ వుడ్ హావ్ క్రాక్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్, సీరియస్లీ. అది చాలా అంత పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు. విత్ గుడ్ హార్డ్ వర్క్ చేశాను, అన్నీ చేశాను, కానీ ఆ ఈగో వల్ల గైడెన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద సముద్రంలో ఎక్కడికి ఈదాలో తెలియదు, మనకి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు. అర్థమవుతుంది కదా? యూ డోంట్ నో వే టు గో. ఈవెన్ యూ వర్క్ వెరీ హార్డ్, యూ విల్ నాట్ రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్ అన్లెస్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఆ డైరెక్షన్ కోసం టీచర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. నవ్ యూ ఆస్క్ మీ, నవ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వాట్ టు స్టడీ, ఏం చదవాలి, ఎలా రాయాలి అనేది. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్వేస్ గో విత్ గైడెన్స్, రైట్? ఆల్వేస్ ట్రీట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. మనం ఎప్పుడు మనని మనం లెర్నింగ్, మన ఒక స్టూడెంట్గానే ట్రీట్ చేయాలి. అండ్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ టీచర్స్ అండ్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు దెమ్. యూ అండర్స్టాండ్? వాళ్ళు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి. వాట్ ఎవర్ దే సే, దే కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆల్ ద టీచర్స్ హియర్ ఫర్ సిట్టింగ్ హియర్, దే కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను టీచర్గా జాబ్ చేశాను. ఫర్ 2 years ఐ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ టీచర్. ఐ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను స్టూడెంట్గా ఉంటూనే నేను టీచర్గా ఉన్నాను. 2 సైమల్టేనియస్లీ కూడా చేశాను నేను. ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ టీచర్, ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, బోత్, రైట్? సో బట్ నేను ఈ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ మేజర్గా 3 attempts గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల. దట్ ఐ కెన్ సే, రైట్? సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, నేను స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ రాయలేదు, ఎక్కువ చదివేవాడిని. సి, ఫస్ట్ మేజర్ ఒక క్వాలిటీ ఒక ఆఫీసర్కి ఏంటంటే రాయడం. యూ నీడ్ టు రైట్. యూ అండర్స్టాండ్? మనం రాయడం బాగా రావాలి. ఒక లాంగ్వేజెస్, అట్లీస్ట్ 2 languages. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వెరీ క్లియర్లీ యువర్ థాట్స్. లాంగ్వేజ్ కానీ, కంటెంట్ కానీ, ఇవన్నీ రాస్తుంటేనే మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. అది అగైన్ దట్ ఈస్ అనదర్ మిస్టేక్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ మై 3rd or 4th attempt. Then I improved again.
సో ఫైనల్ 6 అటెంప్ట్స్ ఎందుకు పట్టిందో మేము చెప్తున్నాను. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ క్లియర్ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ మ్యాక్స్. అండ్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ. నేనేదో 6th అటెంప్ట్ కొట్టానని అందరికీ అంత టైం ఏం పట్టదు. సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ఇన్ సెకండ్, థర్డ్ అటెంప్ట్, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చాలామంది ఉన్నారు. బట్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 2-3 years అట్లీస్ట్ టైం. 2-3 years మినిమం పడుతుంది. అండ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ గ్రాడ్యుయేషన్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. రైట్, మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్. రైట్. సెకండ్, ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. ఇప్పటి నుంచి ఒక్కొక్క పేజ్ రాయడం, ఒక ఆన్సర్ రాయడం, ఎనీథింగ్, స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ అట్లీస్ట్ 2 lines. మీరు తెలుగు కూడా క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ ఉంటుంది, అది కొంచెం రాస్తుండండి. అండ్ మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో మీరు రాసేవాళ్ళు స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఒకవేళ తెలుగులో అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే తెలుగులో మీరు రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. రైట్. అండ్ అగైన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ డిసిప్లిన్. చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండాలి ఈ ప్రాసెస్లో. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు లేవడం, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పడుకోవడం, ఏది పడితే అది చదవడం, ఇది ఉండదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే యూ క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. యూ నీడ్ వెరీ గుడ్ డిసిప్లిన్. అదే టైంకి అదే ప్రతిరోజు, నాట్ months and months you have to repeat the same thing. It will be very boring in your life, but you have to do it. And ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే చాలా బెటర్. లైఫ్లో డిసిప్లిన్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ రాదు. యూ నో దట్ ఎనీథింగ్ క్యాన్ కమ్, బట్ డిసిప్లిన్ రాదు. డిసిప్లిన్ కమ్స్ విత్ టైమ్. సో మంచి అండ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, ఆ డిసిప్లిన్ ఉంటే అగైన్ దట్ విల్ బి అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద లిస్ట్. గెటింగ్ ఇన్ టు IAS ఇన్ అనదర్ జాబ్, అనదర్ టాస్క్. You understand? So make good habit, discipline ga undadam ippadi nunchi, right from this age. Right. And another important aspect is that syllabus ki stick ayi undalanamata. UPSC lo there is a syllabus. manaku etlaithe 10th inter atla graduation lo meeku syllabus istaru course ki, avuna content ఇంత ఉంటుంది కదా, ఈ చాప్టర్స్ ఉంటాయని. ద సేమ్ వే నేను స్టార్టింగ్లో సిలబస్ చూసేవాడిని కాదు. ఐ యూస్ టు రిఫర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బుక్స్ చదవడం, నాలెడ్జ్ గెయిన్ అని ట్రై చేశాను. చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నాను కానీ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వట్లేదు. దెన్ ఐ రియలైజ్కి ఐ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద సిలబస్. అక్కడ వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారో అది మాత్రమే చదవాలి. నో నీడ్ టు రీడ్ ఎక్స్ట్రా. అండ్ దట్ కమ్స్ విత్ గైడెన్స్. మీకు ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి అని అందుకోసమే గైడెన్స్ అని చెప్పాను కదా. స్టార్టింగ్లో గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల సిలబస్ ఎప్పుడు చదవలేదు. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ PYQs. ఇది ఏ టాపర్ అడిగినా ఇవే చెప్తారు. మేము ఇవి చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళు టాపర్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ ట్రూ. సో PYQs చూడడం. ఫస్ట్ ఎప్పుడు PYQs చూసేవాడిని కాదు. PYQs అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. సో మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నా అందులో ప్రీవియస్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తేనే అగైన్ మళ్ళీ ఏం చదవాలో తెలుస్తుంది. ఇది చాలా సముద్రం లాగా చెప్పాను కదా. ఈ ప్రాసెస్ చాలా పెద్దది. ఇందులో టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఉంటుంది. సోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి, బుక్స్ చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ బుక్స్ నుండి మనం ఏం చదవాలి. మెమొరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనకి, అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా. అండర్స్టాండ్? మనం అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము. సో కొన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్లో రాయాలి అంటే మనం ప్రాపర్ ఏది అవసరమో అదే చదవాలి. సో రెగ్యులర్గా చూడాలి. అది ఏదో ఒక రోజు చూసేసి వదిలేస్తే మర్చిపోతాం మన మెమొరీ. అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ 2-3 డేస్కి సిలబస్ చూడడం, PYQs ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే కూడా చాలా మంచిది. కంప్లీట్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోండి మీరు. డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ పార్ట్ టైం వర్క్ ఆర్ సంథింగ్. ఈ ఎగ్జామ్ని కంప్లీట్గా ఇంబైబ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రాక్ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ అటెంప్ట్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ. మునిగిపోండి అందులో, ఆ ప్రాసెస్లోకి. ఎప్పుడు మన అదే జాసలో ఉండండి. అఫ్ కోర్స్ యూ నీడ్ సమ్ అదర్ లైఫ్, అంటే కొంచెం ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏదో ఉంటుంది, అది కూడా ఉండాలి. మీ హాబీస్ కానీ, మీకు కొంచెం కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఐ విల్ ఎంకరేజ్. బట్ హౌఎవర్ ఇంకో థాట్ ఉండకూడదు మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ చేయాలనుకుంటే. ఆఫ్టర్ నాకు ఈ ర్యాంక్ వచ్చాక చాలా మెసేజెస్ వచ్చాయి, సార్ ఎలా చదవాలి, ఏం చేయాలి ఇవన్నీ చాలా అడుగుతుంటారు. వాళ్ళందరూ ఏదో జాబ్స్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఏదో చేసుకుంటూ ఇవన్నీ వాళ్ళు సివిల్స్ కొడదాం అనుకుంటారు. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? డూ యూ నో ద ర్యాంక్? అంటే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసా మీకు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ఆఫ్ అవేర్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్? జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు. ఏం జాబ్ చేస్తారో తెలుసా? సివిల్ సర్వీసెస్ ర్యాంక్ వస్తే ఏం చేస్తారు? IAS, ఇంకా IPS, IFS. IFS అంటే ఏంటి? ఫారెన్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమన్నా తెలుసా? IRS అంటే రెవెన్యూ సర్వీస్. ఇంకా IRMS. నెక్స్ట్ IAS. ఓకే, ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్. రైట్.
ఇది నాకు మొన్నటి వరకు తెలియదు ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఉందని. ఇంత తొందరగా తెలుసుకున్నారు. నా క్లాస్ అవుట్ వచ్చేంత వరకు నేను తెలియదు. యాక్చువల్గా జనరల్గా స్టార్టింగ్లో మనకు 2, 3, 4 సర్వీసెస్ తెలుస్తాయి. నేను అందుకోసం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, మీరు చాలా ఎక్కువ తెలుసుకున్నారు, కొంచెం తెలుసుకున్నారా? నాకైతే తెలిసిన 3. నేను కొడదాం అనుకుంది ఐపీఎస్ కోసం వచ్చాను యాక్చువల్గా. ఇది దే ఆర్ ద హైయెస్ట్, ఇంకా మన ఇండియాలో హైయెస్ట్ పోస్ట్ ఇవే ఇంకా. అండ్ దే రన్ ద కంట్రీ యాక్చువల్లీ. సో అలాంటి జాబ్ చేయే ముందు మీకు ఎంత నాలెడ్జ్, ఎంత డిసిప్లిన్, ఎలా హార్డ్ వర్క్ ఉండాలో ఒక్కసారి మీ చేతిలోనే కంట్రీ నడుస్తుంటుంది. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళే పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, ఈ బిల్డింగ్ ఇలా ఈ ఏరియాలో ఉండాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేసేది కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళే. యూ అండర్స్టాండ్? సో ఎవ్రీథింగ్ మన లైఫ్లో జరుగుతున్న ప్రతి దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ వీళ్ళందరూ. కాబట్టి ఆ పొజిషన్లో ఉండాలనుకుంటే మీరు ఎంత డిసిప్లిన్గా, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలో అనేది పార్ట్ టైం జాబ్గా చేయడం కాదు, ఇది ఫుల్ టైం. మనం ఇంకెంత టైం ఉంటే ఆ టైంలో అదే ఎగ్జామ్ క్లియర్ అంత వరకు యూ షుడ్ నాట్ డివియేట్. ఒక్కసారి ఇందులోకి వచ్చాక అయితే అటెంప్ట్స్ అన్నీ అయిపోవాలి, లేదంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక ఫిక్స్ అయిపోయి అటెంప్ట్స్ అంటే మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకుంటారు, మీరు 4 పెట్టుకుంటారా 5 పెట్టుకుంటారా, మీ ఎన్నో ఒక ఫిక్స్డ్గా ఉండండి. నేను ఆ అటెంప్ట్స్ అయ్యేంత వరకు ఐ విల్ నాట్ డీవియేట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. నేను 6 అటెంప్ట్స్ తోటి ఉండడానికి ఒకటే రీజన్, నేను ఒకటే అనుకో, నాకు 6 అటెంప్ట్స్ ఉండే, నేను 6 అటెంప్ట్స్ అయ్యే వరకు ఐ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఎనీవేర్. మీకు తెలుసో తెలియదు ఎన్ని ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చా నాకు తెలుసు అది. ఐ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ ఎలైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చాను నేను. ఎవ్రీ మంత్ డబ్బులకి ఫ్రెండ్స్ని అడిగేవాళ్ళం. ఆల్మోస్ట్ మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో డబ్బులు అవసరం ఉంటే టీకి కూడా మా ఫ్రెండ్స్కి అడిగారే ఒక 100 కొట్టరా అంటాం కదా ఇక్కడ, ఇప్పుడు కూడా ఒక 50 పంపించండి అని. అలా జర్నీ చేసి వచ్చాం. ఎట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ అవర్ థాట్స్. నాట్ మీ, ఇప్పుడు ఎంతమందితో టాపర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. Not just for money, not just for power, the service. We want to do something for the society అని ఉండాలి. Don't come for power, ఏదో దానికోసం మీరు సస్టైన్ కాలేరు. If you fail once or twice, you will not sustain unless until you come with that objective that you have to do something for the society. Yes or no? Do you agree with me? ఏదైనా సరే, ఏ జాబ్ అయినా సరే మనకు ఒక క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి. అండ్ ఇందులో మాత్రం you should come with that desire. I want to serve the nation. I'm not joking, seriously. నేను ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చినందుకు మాట్లాడలేదు. సీరియస్లీ ఐ హ్యాడ్ దట్ డిజైర్ టు సర్వ్ ద నేషన్, రైట్? ఓన్లీ విత్ దాట్ డిజైర్, దట్ ఆబ్జెక్టివ్, క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్, ఐ వాజ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ మోర్ దాన్ 6-7 years, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ మైండ్ ఇప్పటి నుండే. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ రాదు అది. నేను ఆల్మోస్ట్ 10th ఇంటర్మీడియట్లో డిసైడ్ అయ్యాను సివిల్ సర్వీస్ వెళ్దామని. నా 10thలో 553 మార్క్స్, అప్పుడు మార్క్స్ ఉండే 553 మార్క్స్. మ్యాథ్స్లో 99, సైన్స్లో 97. అందరు అన్నారు ఎంపీసీ తీసుకో, బీటెక్ చేయని. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్, నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ చేయాలి. అందులో ఏం కావాలి, ఈ జనరల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో నేను ఐ వెంట్ విత్ సిఈసి, సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ తీసుకున్నాను. చాలామంది తిట్టారు నన్ను, నీకు కెరీర్ లేదు ఏం లేదు అన్నారు. సీరియస్గా చెప్తున్నాను, 10th అయిన తర్వాత సిఈసి తీసుకుంటే తిట్టారు నన్ను. ఇంత టాపర్ నువ్వు బీటెక్, ఎన్ఐటి, ఐఐటీలో చేసి మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఏదో మంచి జాబ్ చేసుకోకుండా ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అది ఇంపాసిబుల్ అన్నారు. బికాస్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరు. మా ఇంట్లో ఎవరు మా మదర్ చదువుకోలేదు కంప్లీట్గా. మా ఫాదర్ 8th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు, మా బ్రదర్ ఇంటర్మీడియట్. వీళ్ళందరూ ఇది ఉన్న తర్వాత అసలు మీకు థాట్ కూడా రాకపోవచ్చు, అలా ఉంటుంది. అండ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్మాల్ స్కూల్స్ నుండి, చిన్న చిన్న స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్, అక్కడ. అండ్ ప్రైవేటు చిన్న 10th వరకు ఇంటర్మీడియట్ నుండి గవర్నమెంట్. సో ఐ వాస్ వెరీ క్లియర్. నేను అనుకున్నాను సరే చేద్దాం సివిల్ సర్వీస్, ఎందుకు మన వల్ల కాదు. బట్ నౌ ఇట్స్ చేంజ్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఈ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయ్యాక మీరు ఆ పువర్, ఇంకా ఆ బాధలన్నీ ఒక్కసారి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా. బట్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అ డే. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. మీరు రిమెంబర్, ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఎప్పుడు చూడకండి, ఇప్పుడు జనరల్ టెండెన్సీ చూడాలి. ఈ ఎగ్జామ్ మినిమం 3-4 years పట్టిన, యావరేజ్గా 3-4 years అవుతుంది, ఓకేనా? హవెవర్ మీకు పొటెన్షియల్, మీరు అన్నీ చేస్తే ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్ అటెంప్ట్లో కూడా కొట్టచ్చు. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఆల్సో. బట్ యావరేజ్ చదవాల్సింది 3, మినిమం 2-3 years చదవాల్సిందే ఈ ఎగ్జామ్లో, రైట్? ఇట్స్ నాట్ బోరింగ్, రైట్? బోరింగ్ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా సినిమాల గురించి చెప్తే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కదా. అది 5 minutes మాట్లాడాక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. జస్ట్ జోకింగ్, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్?
నీకేమన్నా అడగాలనుకుంటే? I can keep on talking for hours and hours. So you got very clear idea, right? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇవన్నీ చెప్పాను, సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ నేను చెప్పాను, అవి మీరు నేర్చుకుంటారు. ద పాయింట్ ఇస్ టు స్టే ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్. నాకు యూ హ్యావ్ టు క్రాక్ యువర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మోటివేట్ ఫర్ దాట్. నాలెడ్జ్ టీచర్స్ చాలా మంచి ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి అనేది. ద పాయింట్ హియర్, నేను ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చాను రీజన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు మోటివేట్ యూ టు స్టే ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఒక ఫెయిల్యూర్, 2 ఫెయిల్యూర్ రాగానే డివేట్ అవ్వకండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, కమింగ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ కెన్ క్లియర్. మంచి ఇంకా ఇప్పుడు బెటర్గా ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా క్లియర్ చేయగలుగుతారు. ఈవెన్ బెటర్ లేకుండా యూ కెన్ క్లియర్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ప్రాసెస్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా బెటర్ కంపేర్ టు అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఈ మధ్యలో మనం చూస్తుంటాం కదా, ఈ ప్రాసెస్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంటుంది అండ్ మెరిట్ బేస్డ్ ఆల్మోస్ట్. If you are working hard, if you are writing well, definitely you will be into the list. Corruption almost zero ఈ ప్రాసెస్లో నాకు తెలిసి. So you can trust the examination, you can trust the process, and you have plenty of examples, people coming from diverse backgrounds, diverse caste, diverse religion, diverse anything, they are cracking this examination. That is another example which can motivate you. సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కానీ బీటెక్, ఎంటెక్, ఎన్ఐటి, ఐఐటి, యూనివర్సిటీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఈ ఎగ్జామ్కి. మన సీసెట్ పేపర్ ఉంటుంది, ఒక పేపర్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఐఐటి చేసిన వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు, ఆర్ట్స్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను పాస్ అయ్యాను. మరి నేను చేసింది బిఏ హిస్టరీ అండ్ సీసెట్ అనే పేపర్ చాలా టఫ్ వచ్చింది 23 ఎగ్జామినేషన్, మా ఎగ్జామినేషన్లో. అందరూ ఇంకా హాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అవుట్ అనుకున్నారు. ఎక్కడ నేను ఎన్ఐటి, ఐఐటి వాళ్ళు అవుట్ అయ్యారు, నేను ఇన్ అయ్యాను కదా. సో అది ద పాయింట్ ఇస్ దట్ హార్డ్ వర్క్, ప్యూర్ హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్ అన్ని కలిసి చేశాను నేను. లాస్ట్ 3 years ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తూనే ఉన్నాను, టఫ్ వస్తూనే ఉంది సీసెట్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై హార్డ్ వర్క్, మై స్మార్ట్ వర్క్, అండ్ ఐ క్లియర్డ్ విత్ గుడ్ మార్జిన్స్ మళ్ళీ. యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇంకోటి, మీరు 10th టాపర్ అయినా అవ్వకున్నా, ఇంటర్లో అవ్వకున్నా, డిగ్రీలో అవ్వకున్నా, అదంతా మ్యాటర్ అవ్వదు. రిమెంబర్ దిస్ అగైన్, వెరీ క్లియర్. మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించకండి నాకు 10th సగం మార్క్స్ రాలేదు, నాకు సబ్జెక్ట్స్ అర్థం కాలేదు. మెచ్యూరిటీ ఒక్కొక్క టైంలో వస్తుంటుంది. 10th లేని మెచ్యూరిటీ ఇంటర్లో రావచ్చు, మీ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరగవచ్చు, డిగ్రీలో పెరగవచ్చు, ఒక 1 year తర్వాత పెరగవచ్చు. సో పాతవి చూసుకొని నా వల్ల కాదు అనకండి. ఆర్ వెదర్ యూ కమింగ్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చాను, నాకు సోర్సెస్ లేవు, ఇవన్నీ డోంట్ గివ్ ఎక్స్క్యూజెస్. యూ హ్యావ్ టు గో. మీరు వెళ్ళి వెతకాలి, మీ దగ్గరికి ఎవరు రారు. నో బడీ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ యూ దట్ ఇది చేయి, అది చేయి. యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు సర్చ్. యూ అండర్స్టాండ్? మీరు వెళ్ళి అడగాలి టీచర్స్ని. మీ దగ్గరకు వచ్చి టీచర్ చెప్పడు ఇది చదువు, అది చదువు అని. మనం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని, సార్ నాకు చదవాలనే ఇంట్రెస్ట్, నాకు ఇది ఉంది, నేను చేయాలి అంటే సార్ కూడా, టీచర్స్ కూడా చాలా మంచిగా చెప్తారు మీకు, ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో. ఎస్ సార్ ఉన్నా సార్, ఇఫ్ యూ షో ఇంట్రెస్ట్ దే విల్ షో, ఇంకా మీకు ఇంకా బెటర్గా వాళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంకా ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి అడగండి, వాళ్ళని పుష్ చేయండి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంకా పుష్ చేసి మీరు మంచిపోయి అక్కడ లబాసనలో పడతారు. లబాసన తెలుసా, ముసోరి ఉంటుంది ట్రైనింగ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ అక్కడ. మన లైఫ్లో ఊహించుకోలేం, అంత బాగుంటుంది అక్కడ లబాసన. అది నేను రీల్స్లో చూసేవాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూసేవాళ్ళం కదా, మీరు చూస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్? చూడరా, అంత అబద్ధాలు ఇదంతా, సగం మంది రీల్స్లే చూస్తారు. సో చూడాలి, అవన్నీ మోటివేట్ చేసేవి. నేను కూడా రీల్స్ ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా రీల్స్, అంటే అన్ని కాదు, కొన్ని చూసేవాళ్ళం. ఇట్లా లబాసన మోటివేట్ చేసేవి, టాపర్ టాక్స్ మోటివేట్ అయ్యేవాళ్ళం. దుర్శెట్టి సార్ టాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, చాలామంది టాపర్స్. నేను టాపర్స్ అందరూ చూసేవాడిని. ఇంకా నా సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఎవరైనా ఇస్తుంటే అందరు చూసేవాడిని, ఎంకరేజ్ అయ్యేవాడిని. ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే సెకండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసే ఇవన్నీ. ఫస్ట్లో చేయలేదు, ఫస్ట్లో చేస్తుంటే బాగుండేది. వినాలి, అందరు చెప్పేది వింటే విల్ డూ బెటర్, రైట్? ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ నా జర్నీ అంతా చెప్పేశాను, రైట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఓకే, సివిల్ సర్వీసెస్లో ఆప్షనల్స్ అనేవి ఒకటి ఉంటాయి. ఓకే, ఇంతకుముందు 2 ఉండేవి, ఇప్పుడు ఒకటే, ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. మిగతా అన్ని కామన్ పేపర్స్ ఉంటాయి, అందరికీ కామన్. తర్వాత ఆప్షనల్ అని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సబ్జెక్ట్స్ మీకు నచ్చింది తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఒక 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, 500 మార్క్స్. ఓకేనా? ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకుంటారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కేసులో వచ్చేసేసి నేను క్లియర్గానే ముందు నుండే నేను ఆర్ట్స్ వైపు వెళ్దాం అనుకున్నాను. సో హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, ఎకనామిక్స్ రాలేదు, బట్ హిస్టరీ వచ్చింది. సో నా గ్రాడ్యుయేషన్లో హిస్టరీ సబ్జెక్ట్, తర్వాత మాస్టర్స్ చేశాను. దాని ద్వారా నా ఆప్షన్ వచ్చేసి హిస్టరీ. సో నేను అదే చదివాను కాబట్టి దానిలోనే వెళ్ళిపోయాను. అలాగని ఇప్పుడు మీరు మీ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో?
సివిక్స్, దాన్ని మనం పొలిటికల్ సైన్స్ అంటాం ఇక్కడ, రైట్? సివిక్స్ ఇంకా ఏమో ఉన్నాయి? హిస్టరీ ఉందా? హిస్టరీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్స్ ఉంది. తెలుగు లేదా ఏంటి? సంస్క్రిట్ ఉంది మనకు ఆప్షనల్స్, తెలుగు ఉంది. సంస్క్రిట్ ఉంది కదా సార్ ఆప్షనల్స్లో? ఐ హోప్ ఇట్స్ దేర్. సో మీరు ఏ ఆప్షనల్ అయినా మీరు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ స్కోరింగ్, ఏదైనా స్కోర్ చేయొచ్చు. బట్ రిమెంబర్ ఇది చాలా లాంగ్ జర్నీ కాబట్టి ఇఫ్ యూ చూస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉందో అది చూస్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఎంజాయ్. ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ రీడింగ్ ద సబ్జెక్ట్. సెకండ్లీ మీరు కొత్తది దాంట్లో యూ ట్రై టు లెర్న్ మోర్. అప్పుడు ఎప్పుడన్నా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేయండి అనుకోండి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దెన్ యూ ట్రై టు రీసెర్చ్ మోర్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. లేకపోతే ఎంత ఉందో అంత చదివి వదిలేద్దాం అనుకుంటాం, అవునా? జనరల్గా అదేగా చేసేది, ఇంత ఉంది అదే చదివేసి పక్కన పెట్టేస్తాం. నో, ఆప్షనల్లో కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కావాలి, అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్కి వెళ్ళాలి. సో చూస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోండి. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, అది ఆర్ట్స్ అయినా, అది సైన్స్ అయినా, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా, అది కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా, యూ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు, ఆల్మోస్ట్ 30-40 ఉంటాయి. అందులో యూ కెన్ చూస్, రైట్? ఏ సబ్జెక్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్టే తీసుకోండి. వాళ్ళు చెప్పాలి వీళ్ళు చెప్పారని ఫీల్ కొంచెం ఒకవేళ నాలెడ్జ్ లేదు ఆ సబ్జెక్ట్లో, ట్రై టు ఆస్క్ టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీస్ని అడగండి ఒకసారి, దే విల్ టెల్ యూ మోర్. ఇప్పుడు మీరున్న సిచ్యువేషన్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద, గో అండ్ టాక్ టు ఫ్యాకల్టీస్, టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నాకు ఒక త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆ 3 సబ్జెక్ట్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్ బెటర్, ఏ తీసుకుంటే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి, ఎలా ఈజీగా స్కోర్, సోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, గో అండ్ టాక్ టు దెమ్. ఒక 3-4 సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి, వెళ్ళి అడగండి. అదే చెప్తున్నా, మీ సొంత డిసిషన్స్ తీసుకోకండి ఇది జర్నీలో. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఆల్వేస్ గో విత్ గైడెన్స్. ఈజీ అవుతుంది ప్రాసెస్. అండ్ టాపర్స్ ఏం చేస్తారు, బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయింది, యూ కెన్ డూ బెటర్. టాపర్స్ కానీ టీచర్స్గా చెప్పిన వాళ్ళ మెథడ్స్ ఫాలో అయిపోతే యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ దిస్. మనం సొంతంగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, యూ విల్ కమ్ టిల్ 6th attempt. ఆ అటెంప్ట్ వరకు రావద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. 3rd, 4th attempt వరకు మ్యాక్సిమం మీకు మంచి ర్యాంక్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. హలో సార్, 2 సైమల్టేనియస్లో చేయండి. ఒకరోజు సిలబస్ చూడండి, మరి నెక్స్ట్ డే PYQs, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్. బోర్ కొట్టదు కదా మళ్ళీ అలౌ చేస్తే? లేదు, 2 సైమల్టేనియస్లో. ఫస్ట్ సిలబస్ చూడండి, కొన్ని రోజులు, ఒక 1 week, 10 days, 1 month సిలబస్ చూసాక దెన్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ద PYQs. అండ్ సైమల్టేనియస్లో చేయాలి. ఒక 10 minutes, 15 minutes సిలబస్ చూసాక ఒక ½ an hour మళ్ళీ ఈ రోజు మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈజీగా చెప్తాను దీన్ని. ఈ రోజు నేను హిస్టరీ చదవాలనుకున్నాను, అవునా? హిస్టరీ ఎంత వ్యాస్ట్ తెలుసుగా మీకు, ఎంతో ఇన్ని చాప్టర్స్ ఇన్ని ఉంటాయి ఆ డైనాసిటీస్. యూపీఎస్సీకి ఏం కావాలి? యూపీఎస్సీ అన్ని అడగదు, హిస్టరీ నుండి అన్నది కొన్ని ఫేవరెట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి హిస్టరీలో నుండి. అది నాకు ఎలా తెలిసింది? PYQs చూశాక నేను ఈ టాపిక్ చదవాలి. విజయనగర పీరియడ్ ఉంది కదా, విజయనగర పీరియడ్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయ గురించి చాలాసార్లు అడుగుతారు. సో నేను విజయనగర పీరియడ్ చదివేటప్పుడు కూడా ఏం చదవాలి? మళ్ళీ విజయనగర పీరియడ్ కూడా చాలా వ్యాస్ట్ కదా, చాలా ఉంటుంది అందులో. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, పాలిటీ కానీ, మన కల్చర్ కానీ, దాంట్లో మిగతా చాలా యాక్టివిటీ, ఏదైతే ట్రేడ్ కానీ. వాట్ షుడ్ ఐ స్టడీ ఇన్ విజయనగర పీరియడ్? ఎలా తెలుస్తుంది? సారీ, సిలబస్ తెలిసింది నాకు, విజయనగర పీరియడ్ సిలబస్లో ఉంది. ఆ విజయనగర పీరియడ్లో నేను ఎలా నా టైం సేవ్ చేసుకోవాలి? ఏం చేయాలంటే PYQs చూసి, వన్స్ దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ కృష్ణదేవరాయ గారు, సో మనం ఆ కింగ్ గురించి ఎక్కువ చదివితే సరిపోతుంది. లేదా కల్చర్ గురించి అడిగారు, ఫారినర్స్ గురించి అడిగారు, ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ గురించి అడిగారు, దెన్ యూ షుడ్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్. ఎలా తెలిసింది? PYQsలో ఉంది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ స్టడీ. స్టార్ట్ చేసేసి ఇంకా మొత్తం స్టార్టింగ్ నుండి ఎండ్ వరకు చదవడం కాదు. రిమెంబర్, అందులో ఏదైతే కోర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ కోర్ ఏరియాస్ని ఎక్కువ చదవాలి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ లెర్న్. డోంట్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్, నాట్ నెసెసరీ, ఓన్లీ కోర్ టాపిక్స్ దట్ యూ కమ్ టు నో ఫ్రమ్ PYQs. స్టార్ట్ లెర్నింగ్ PYQs ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నాట్ ఇంత పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండవు క్వశ్చన్స్. ప్రిలిమ్స్కి ఏం సిలబస్ ఏమి ఉండదు. యూ స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ సిలబస్ ఓన్లీ. ప్రిలిమ్స్కి ఏం ప్రిపరేషన్ ఉండకూడదు. మెయిన్స్కి ఆల్రెడీ సిలబస్ ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతే ఆల్మోస్ట్ ప్రిలిమ్స్ కూడా సిమల్టేనియస్లో అయిపోతూనే ఉంటుంది. కొన్ని ఎక్స్ట్రాగా చదవాల్సినవి ఉంటాయి, అది లాస్ట్ 2-3 months ఎగ్జామ్కి 3-4 months ముందు చదివితే సరిపోతుంది. బట్ యూ స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ సిలబస్. మెయిన్ సిలబస్ అవుతున్న టైంలోనే మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సిలబస్ కొంచెం కవర్ అయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్లు ఏదో పెడుతుంటారు, టెస్ట్ రాసేసేయండి. ఆ టెస్ట్ రాసాక మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిలబస్కి వెళ్ళిపోవడం, సిలబస్ ప్రకారంగానే. సో ఆ సిలబస్ అయిన తర్వాత మార్క్స్ చేసేసుకోండి, ఇది అయిపోయింది, నేను ఎగ్జామ్ రాసేసాను. దీని గురించి డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ రైట్ టెస్ట్ సిరీస్. టెస్ట్ సిరీస్ కంపల్సరీ రాయాలి, డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయాలి. ఇవి చాలా చేయకుండానే ఇంత టైం పట్టింది. డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ కానీ, టెస్ట్ సిరీస్ కానీ, సిలబస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మీరు టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారానే సిలబస్ కవర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్, ట్రై టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్, నాట్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్.
లెట్స్ మేక్ ఇట్ లైవ్లీ. ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలా సార్, బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చా సార్ అని అంటూ ఉంటారు ప్రిపరేషన్లో, అవునా? వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఒక బ్యాకప్ ప్లాన్ పెట్టుకోండి. ఐ సెడ్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ డెఫినెట్లీ. అగైన్ అలాంగ్ విత్ దాట్ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ బ్యాకప్ ప్లాన్. ఇవి కాకుండా నేను ఏం చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది అన్సర్టనిటీ. మీకు తెలుసు ఎంతమంది క్లియర్ అవుతుంటారు. అట్ ద సేమ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ ప్లాన్. ఇది కాకపోతే గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్, నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ప్లాన్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఇందులోనే మీరు గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, నియర్ మనం ఈ సిలబస్కి దగ్గరగా ఉన్న ఎగ్జామ్స్ చూస్ చేసుకోండి. అండ్ ఒక సబ్జెక్ట్లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వండి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు హ్యావ్ బ్యాకప్ ప్లాన్. ఇప్పుడు నాకు హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ నాకు రాకపోయి ఉంటే నేను పిహెచ్డి చేసేవాడిని, ఫ్యాకల్టీగా కానీ లేదంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా కానీ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ దాంట్లో వెళ్ళడానికి నాకు స్కోప్ ఉంది, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ హిస్టరీ సబ్జెక్ట్. దట్ వాజ్ మై బ్యాకప్ ప్లాన్. సో ఐ వాజ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మై ఫెయిల్యూర్. ఐ కుడ్ ఈజీలీ ఎర్న్ 1 lakh 2 lakhs ఈజీగా ఎర్న్ చేయొచ్చు పర్ మంత్లీ విత్ మై ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్లో అందుకోసమే ఆప్షనల్ ఉంటుంది. ఆప్షనల్లో మీరు ఎక్స్పర్టీస్ తెచ్చుకోండి, అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుంటే దాంట్లో తప్పేం లేదు, మీకు బ్యాకప్ ప్లాన్గా యూజ్ అవుతుంది ఒక సబ్జెక్ట్లో.